वरणिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ अवतारिणे श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकण्ठाय च श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। परम कृपाळु आराध्य इष्टदेव भगवान स्वामी नारायण महाप्रभु वड़ताल धाम टोरंटो मंदिरनी अंदर बिराजमान लक्ष्मी नारायण देव हरिकृष्ण महाराजना चरणों में वंदन करी सुंदर मजानी वासुदेव महात्मानी कथानु श्रवण करी रहेला केनेडा में वसता वड़ताल धाम मंदिरनी साथे जोड़ायेला सौ भक्तजनों देश विदेश में रही अने कथानु श्रवण करी रहेला आप सर्वे वाला भक्तजनों ने भावथी जय स्वामीनारायण। वाला भक्तजनों श्री वासुदेव महात्म्य कथानी अंदर भगवानना एकांतिक मुक्त बनवा माटेना जे साधनो बताव्या छे 11 प्रकारना एनु आपणे श्रवण करी रह्या छीए। 11 साधनो मांथी आपणे ए 9 साधनोनी कथा ए वाला भक्तजनो आपणे सांभળી છે। ए 11 साधनो एने જ્યારે કોઈ ભક્ત એ ચરિતાર્થ કરે છે ત્યારે એ પરમાત્માના એકાંતિક મુક્તની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે। 10મું સાધન એ ભગવાનની સેવાએ રહિત એવી જે મુક્તિ એ મુક્તિની પણ અનિચ્છા રાખવી એ છે 10મું સાધન। 9મું સાધન કહેતા ભગવાનનો જે ભક્ત હોય એ મુક્તિની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી। એ જે કંઈ પણ સત્સંગનું કાર્ય કરે છે, ભજન કરે છે, તપ કરે છે, વ્રત કરે છે, દાન કરે છે, અહિંસા આદિક જે સદાચારિક ધર્મનું પાલન કરે છે એની પાછળ એ ભક્તને મુક્તિની પણ ઈચ્છા હોતી નથી। અને મુક્તિની પણ જે ઈચ્છા ન રાખવી એવી જે સમજણ એ જે સાધન છે એ ખરેખર વાલા ભક્તજનો એ જીવાત્માને મુક્તની સ્થિતિ સુધી લઈ જાય છે। એટલા માટે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પોતાના પદોની અંદર ગાયું કે ભગવાનના ભક્તે મુક્તિની પણ ઈચ્છા રાખવી નહીં, માત્ર કેવળ ભગવાનની નિસ્વાર્થ ભાવથી સેવા કરવી।
સંત સભામાં શ્રી પુરુષોત્તમ અખંડ રહે આવી નાસી રે रिद्धि सिद्धि हाजर रहे कर जोड़ी रिद्धि सिद्धि हाजर रहे कर जोड़ी ए मुक्ति चार दासी रे हरिजन ने घेर बैठा तीरथ हरिजन ने घेर बैठा तीरथ नित्य गोविंद गुण गावे रे हरिजन ने घेर बैठा तीरथ मुक्ति चार एनी दासी रे આપણે ત્યાં મુક્તિના ચાર પ્રકાર કહેતા ચાર મુક્તિઓ ચતુર્ધા મુક્તિ જેને કહેવાય છે એ ચતુર્ધા મુક્તિની વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં કરી છે અને એ વચનામૃતની અંદર મહારાજે એ ચાર મુક્તિની જે વાત કરી એમાં ભાગવતજીનો એક શ્લોક મહારાજે લખ્યો છે અને એ શ્લોકની અંદર આ મુક્તિના ચારે ચાર પ્રકાર બતાવ્યા છે सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतः दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः सालोक्य साष्टि सामीप्य અને સારૂપ્યૈકત્વ આ ચાર ચતુર્ધા મુક્તિ જેને કહેવાય છે એ ચતુર્ધા મુક્તિની ઈચ્છા એને કોઈ પરાણે આપે છતાં પણ એની ઈચ્છા રાખતો નથી ભગવાનનો ભક્ત એ કેવળ પરમાત્માની સેવાની જ ઈચ્છા રાખે છે એટલે આ નવમું સાધન છે કે જેને મુક્ત સ્થિતિએ પહોંચવું હોય એમણે મુક્તિની પણ ઈચ્છા ક્યારેય પણ રાખવી નહીં એટલા માટે નરસિંહ મહેતાએ પોતાના ભજનની અંદર એવું ગાયું હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે मांगे जन्मो जन्म अवतार रे नित सेवा नित कीर्तन ओछव नित सेवा नित कीर्तन ओछव निरखवानंद कुमार रे हरिना जन तो मुक्ति न मागे भगवानना जन छे भगवानना जे भक्तो छे ए मुक्तिनी पण इच्छा राखता नथी ए ज भक्त ए परमात्माना एकांतिक मुक्तनी स्थिति सुधी पहोंची शके छे त्यारबाद 10मुं साधन बताव्युं छे 10मुं साधन छे ए रिद्धि अने सिद्धिनी पण इच्छाओ राखवी नहीं हूँ भजन करूं भगवाननी पूजा करूं हूँ व्रत करूं भगवानना मंदिरे जाऊं तो एनी पाछळ मने कंईक यश मळे मने कंईक रिद्धिओ मळे मने कंईक सिद्धिओ मळे ए सिद्धिओनी इच्छा पण भगवाननो भक्त राखतो नथी हवे बे वस्तु छे एक रिद्धि अने सिद्धि आ रिद्धि अने सिद्धि ए गणपति दादानी पत्नीओ छे पण एना घणा बधा अर्थो थाय छे सिद्धि एटले कोण तो के सिद्धि एटले कल्याण कल्याण नी पण इच्छा नहीं बीजू नाम सिद्धि एटले पार्वती जी गणेश जी ना जे माताश्री छे एमने पण सिद्धि तरीके ओळखवामां आवे छे गणेश जी ना जे पत्नी छे एनु नाम पण सिद्धि छे अने सिद्धि अने रिद्धि आ बंनेनी इच्छा ए भगवाननो भक्त राखतो नथी सिद्धि एटले परमात्मानुं एक नाम छे भगवान विष्णु पण एनो अर्थ थाय छे शिवजी पण एनो अर्थ थाय छे सिद्धि एटले सफलता
સંપત્તિ, પવિત્રતા, આ બધું જ એ ભગવાનની જોડે હાથ જોડી અને ઊભું છે. અને ભગવાનનો ભક્ત એ ભગવાનને મૂકીને રિદ્ધિ અને સિદ્ધિની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. શું કામ નથી રાખતો? તો કે જો ભગવાનને રાખે ને તો આ બધું જ ભગવાનની સાથે ફ્રીમાં આવે છે. કેમ? તો કે ભગવાનની જોડે તો આ બધા હાથ જોડીને ઊભા છે. રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, સફળતા, સંપત્તિ, લક્ષ્મી, આ બધા ભગવાનની જોડે હાથ જોડીને ઊભા રહે છે. અને ભગવાનને જે જીવનમાં રાખે છે, ભગવાનની જે સેવા કરે છે, એની પાછળ આ બધું જ ફ્રીમાં આવે છે. ફ્રીમાં. જેમ આપણે કંઈક વસ્તુ લેવા જઈએ તો એ વસ્તુ લઈએ તો એની સાથે પાછી કંઈક બીજી વસ્તુ ફ્રી આપે. કોઈ 200-500 રૂપિયાની વસ્તુ લઈએ તો એની સાથે કંઈક નાનકડો એ નાવાનો સાબુ કોઈ ફ્રી આપે, કોઈ તેલની નાની બોટલ ફ્રી આપે, કોઈ કેટબરી ફ્રી આપે. એમ કોઈક ને કોઈક વસ્તુ એ વસ્તુની જોડે જેમ ફ્રી આવે ને, એના અલગથી પૈસા ચૂકવવા ન પડે. એમ પરમાત્માની જે સેવા કરે એને રિદ્ધિ, સિદ્ધિ આ બધું ફ્રીમાં આવે છે. માટે ભગવાન સિવાય રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ અને ભગવાનની એ ચતુર્ધા મુક્તિની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. રિદ્ધિ સિદ્ધિની પણ ઈચ્છા એ રાખી શકતો નથી. એ સિદ્ધિ છે એ 8 પ્રકારની છે. 8 પ્રકારની કઈ? અણિમા, મહિમા, લઘિમા, ગરિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્ય, ઈશિત્વા અને વસિત્વા. આ બધી સિદ્ધિઓ છે. કોઈને વશ કરી લે, કોઈની ઈચ્છાઓ પ્રમાણેનું થાય. આ બધી એ રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ એની ઈચ્છા કોઈ ભગવાનના ભક્તને રહેતી નથી. માટે વાલા ભક્તજનો, 10મું સાધન છે રિદ્ધિ અને સિદ્ધિની પણ અનિચ્છા. કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા રિદ્ધિ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવાની પણ રહે નહીં. ત્યારબાદ 11મું જે સાધન ભગવાનના મુક્ત બનવા માટેનું બતાવ્યું છે એ દિવ્ય ચરિત્રોનું શ્રવણ અને કીર્તન. ભગવાનની કથાનું શ્રવણ અને કીર્તન, આ બે જો ભગવાનના ભક્તના જીવનમાં હોય તો જ એ મુક્તની સ્થિતિ સુધી પહોંચી શકાય છે. ગમે તેવી ઉચ્ચ સ્થિતિના ભક્ત હોય પણ એને પણ નિત્ય કીર્તન અને કથા એ સાંભળવા જ પડે. તો જ એ મુક્ત સ્થિતિ સુધી કાયમ એ પરમાત્માના ધામની અંદર રહે અને પરમાત્માની મૂર્તિનું સુખ એને પ્રાપ્ત થાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું એ અંગ હતું. મહારાજ તો ભગવાન હતા, છતાં પણ એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ નિત્ય કથા વાર્તા સાંભળતા હતા, નિત્ય કીર્તનો ગવડાવતા હતા. નિત્ય ભગવાનના એ મોટા મોટા સંતો, ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ સ્વામી, આ બધાને સાથે રાખી અને રોજ કથા વાર્તા પોતે સાંભળતા અને સત્સંગની અંદર રહેલા સંતો ભક્તોને એનું અંગ પડાવરાયું કે નિત્ય આપણા સત્સંગની અંદર ભગવાનની કથા વાર્તા થવી જોઈએ. અને ત્યારથી લઈ અને વાલા ભક્તજનો અદ્ય પર્યંત સુધી આપણા મંદિરોમાં એ નિત્ય ભગવાનની કથા વાર્તા ક્યાંક 1 ટાઈમ, ક્યાંક 2 ટાઈમ, ક્યાંક 3 ટાઈમ, પણ દિવસમાં 1 વાર ભગવાનની કથા થાય ને થાય. ક્યાંક સવારે થાય, ક્યાંક સાંજે થતી હોય, ક્યાંક બંને ટાઈમ થતી હોય, પણ ભગવાનની કથા છે એ જ સત્સંગમાં જીવાત્માને બળ પૂરું પાડે છે. માટે કથા વાર્તા અને કીર્તન એ વાસુદેવ મહાત્મા એમ કહે છે કે મુક્ત બનવા માટેનું આ 11મો શણગાર છે. વાલા ભક્તજનો, કથાની અંદર, શ્રવણની અંદર ખૂબ તાકાત છે. કોઈ જીવાત્મા ભગવાનના ચરિત્રોનું શ્રવણ કરે છે એનાથી જ એ જીવાત્મા બળિયો થાય છે. એટલા માટે વિહારીલાલજી મહારાજે એમ લખ્યું,
कथा सुने ते कही आदि भक्ति તેથી વધે છે નવધાની ભક્તિ. કથા સુણે તે કહી આદિ ભક્તિ. આપણા શાસ્ત્રોમાં 9 પ્રકારની ભક્તિ છે. આ 9 પ્રકારની ભક્તિમાં સૌથી પહેલામાં પહેલી ભક્તિ એટલે શ્રવણ ભક્તિ. ભગવાનના ચરિત્રોનું શ્રવણ કરવું એના જેવી બીજી કોઈ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ નથી. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુઃ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત્મનિવેદનમ. આ 9 પ્રકારની ભક્તિમાં ભગવાનની કથાનું શ્રવણ જે છે એ વાલા ભક્તજનો શ્રેષ્ઠ ભક્તિ બતાવવામાં આવી છે. અને કથા જ્યારે આપણે સાંભળતા હોઈએ ત્યારે એ કથાને મન દઈને સાંભળવી પડે. કથાથી જીવનની અંદર ખૂબ ફાયદો થાય છે. કથાની અંદર કોઈ કલાક 2 કલાક કે 3 કલાક પોતાનો સમય વિતાવે છે અને એમાંનું એકાદ વાત એકાદ ચરિત્ર જો એ જીવાત્માને યાદ રહી જાય છે તો ખાલી નાનકડી એક વાત કથા દ્વારા સાંભળીએ તો એ પોતાના જીવનને પરિવર્તિત કરી શકે છે. એક કથાનું વચન એ જીવાત્માને નરકના કુંડોથી બચાવી શકે છે. એક કથાની નાનકડી વાત એ જીવાત્માને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે. એટલી બધી તાકાત એ શ્રવણ ભક્તિની અંદર છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એ વચનામૃતની અંદર વાત લખી અને મહારાજ એક દૃષ્ટાંત આપ્યું કે એક ગામ હતું. એ ગામની અંદર 4 ચોર રહેતા હતા. આ ચારેય ચોર રોજ રાત્રિનો સમય થાય એટલે આજુબાજુના ગામડાઓમાં ચોરી કરવા માટે નીકળે. એમાં આ ચારેય જણાએ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે આપણે રોજ નાની નાની ચોરી કરીએ છીએ તો એક કામ કરીએ, એક મોટો રાજાનો ખજાનો લૂંટી લઈએ અને એ ખજાનો આપણને મળે એના 4 ભાગ પાડીશું અને આપણે સુખિયા બની જઈશું. પછી ફરીને ક્યારેય વારંવાર ચોરી કરવા નહીં જવું પડે. ચારેય જણાએ નક્કી કર્યું કે આવતીકાલે બરાબર ગામનું જે મંદિર છે એ મંદિરના પાછળના ભાગમાં ચારેય જણાએ ભેગું થવાનું અને ત્યાંથી પછી આપણે ચારેય જોડે રાજાના રાજ્યમાં ચોરી કરવા માટે જઈશું. બધા ઘરના લોકોને પણ કીધું. ઘરના લોકો પણ ખુશ થઈ ગયા કે હાશ, વધારે ધન આવશે, આપણું ઘર સારી રીતે ચાલશે અને આપણે સુખિયા બનશું. બરાબર બીજા દિવસની સાંજે એક પછી એક ચોરી કરવા વાળા ચોર એ મંદિરના પાછળના ભાગમાં ભેગા થવા લાગ્યા. એમાં 3 ચોર આવ્યા ને એક ના આવ્યો. ઓલા 3 જણા રાહ જોઈને ઊભા છે. પેલો કેમ આવ્યો નહીં? હમણાં આવશે, હમણાં આવશે, હમણાં આવશે. ઘણી બધી વાર થઈ છતાંય આવ્યો નહીં. એટલે 3 જણાએ નક્કી કર્યું કે આપણે જતા રહીએ, એની રાહ જોવી નથી. એની રાહ જોયા રહીશું તો આપણે પણ ચોરી નહીં કરી શકીએ. એટલે પેલા 3 ચોરોએ ચોરી કરવા ગયા અને થોડી વાર થઈ એટલે ઓલો ચોથો ચોર પણ ત્યાં પગ લંગડાતો લઈને આવ્યો. બન્યું તો એવું કે ચોથો ચોર ઘરેથી ચોરી કરવા માટે નીકળ્યો, એને પગની અંદર કાંટો વાગ્યો અને કાંટો એવો વાગ્યો કે લોહી નીકળવા લાગ્યું. હવે કાંટો કાઢી થોડીક વાર આરામ કરી અને આવ્યો એટલે એને મોડું થયું. પગની અંદર પીડા બહુ થાય છે. એને ખબર પડી કે આજ મને ચોરીનો ભાગ નહીં મળે અને એમ કરતા વિચારતા એ મંદિરના બહાર એક ઓટો હતો. એ ઓટા ઉપર એ બેઠો. બરાબર ચાતુર્માસનો સમય છે. સંતો કથા વાર્તા કરવા માટે મંદિરમાં આવેલા છે.
અને સંતોએ કથા વાર્તા કરી. આ ચોરે મંદિરમાં જઈને નહીં, મંદિરના બહાર ઓટે બેઠા બેઠા એ સંતોના મુખથી કથા વાર્તા સાંભળી. અને કથા વાર્તાની અંદર એવું આવ્યું કે ભગવાન સૂળીનું દુઃખ એ કાંટાથી મટાડે છે. આ વાત પેલા ચોરના અંતરમાં ઉતરી ગઈ અને પછી એને કથાની અંદર રસ પડ્યો અને એને નક્કી કર્યું કે બસ મારે આ કથા સાંભળવી છે, હવે ચોરી કરવા નથી જવું. સવાર પડી, પેલા ચોર લોકો ચોરી કરીને પોતાના ઘરે ગયા. જેને પગમાં કાંટો વાગ્યો છે એ પણ પોતાના ઘરે ગયો. પગમાં કાંટો વાગવાના કારણે ચોરી નથી થઈ એટલે એના પરિવારના લોકો એને વઢવા લાગ્યા છે કે તું ચોરી કરવા ગયો તો ને કઈ લઈને ના આવ્યો, અને જો પેલા ત્રણેય જણા કેટલો બધો ખજાનો લૂંટીને આવ્યા, તને એનો ભાગ ના મળ્યો, હવે આપણું ગુજરાન કેમ ચાલશે, આપણું ઘર કેમ ચાલશે? પેલા ચોરે કીધું કે મને કાંટો વાગ્યો તો અને હું મંદિરમાં ભગવાનના સંતો દ્વારા કથા સાંભળવા બેઠો. એના ઘરના લોકો કહે કે કથા સાંભળીને તને શું મળ્યું? આ લોકો જે ચોરી કરીને આવ્યા જોવે કેટલા બધા ખુશ છે, એના ઘરના લોકોની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થશે, કેટલા બધા પૈસા લઈને આવ્યા. પણ જે રાજાના રાજ્યમાં ચોરી થઈ છે, રાજાને ખબર પડી, રાજાએ પગેરું કાઢ્યું અને પગેરું કાઢતા 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 આ જે ત્રણ ચોરો ચોરી કરીને આવ્યા હતા એ ત્રણેયને પકડી લીધા. અને ત્રણની સાથે આ ચોથો જે ચોર રોજ ચોરી કરવા જતો તો પણ આજે નથી ગયો, એને પણ પકડવામાં આવ્યો અને ચારેય જણાને એ રાજાની પાસે લઈ જવામાં આવ્યા. એમાંથી જે ચોર ચોરી કરવા નહોતો ગયો, જેને પગમાં કાંટો વાગ્યો હતો, એને રાજાની આગળ આવીને કીધું કે હે મહારાજ, હું રોજ ચોરી કરવા જાઉં છું પણ તમારો ખજાનો જે લૂંટવામાં આવ્યો એની અંદર હું નહોતો. રાજાએ કીધું કે હું કેમ માનું ભાઈ? અને રાજાએ ચારે ચારને સૂળીની સજા કરી કે આવતીકાલે પ્રજાની હાજરીમાં આ ચારેય જણાને ફાંસીની સજા ફરમાવવામાં આવે છે. આવતીકાલે સવારે એને સૂળીએ ચડાવવામાં આવશે. પેલો ચોર જે ચોરી કરવા નથી ગયો એ કરગરવા લાગ્યો, મહારાજ હું નથી ગયો, તમે મારા ઉપર વિશ્વાસ કરો. ત્યારે રાજાએ કીધું કે એમ હું કોઈના ઉપર કેમ વિશ્વાસ કરું? કોઈ તારી પાસે કોઈ સાક્ષી છે? અને ત્યારે પેલા ચોરે કીધું કે હા, તમને જો મારામાં વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો ગામની અંદર જે સાધુ સંતો આવ્યા છે એમણે કથા કરી હતી અને આખી રાત હું કથા સાંભળવા માટે બેઠો હતો. અને ત્યારે રાજાએ ગામના સંતોને બોલાવ્યા અને સંતોને કીધું કે આ માણસ તમારી જોડે કથા સાંભળવા માટે બેઠો હતો. ત્યારે સંતોએ આવીને સાક્ષી પૂરી કે હા મહારાજ, આ કદાચ રોજ ચોરી કરતો હશે એની અમને ખબર નથી, પણ ગઈકાલે જે ચોરીની ઘટના બની એમાં આ માણસ આખી રાત અમારી જોડે કથા સાંભળતો હતો, માટે એણે ચોરી નથી કરી. અને ત્યારે રાજાએ એને એ સૂળીની સજામાંથી મુક્તિ આપી. અને ત્યારે પેલા ચોરને વાત સમજાઈ ગઈ કે જે ભગવાનનો માર્ગ પકડે છે એને સૂળીનું દુઃખ એ કાંટાથી મટી જાય છે. આ ચોર ત્યારથી એને નિયમ લીધો, આજ પછી ક્યારેય ચોરી નહીં કરું, કોઈને હેરાન નહીં કરું, કોઈને લૂંટવાનું કામ નહીં કરું અને ભગવાનનું ભજન કરીશ. તો કથાને સાંભળે, સંતોનો યોગ થાય તો એનું સૂળીનું દુઃખ હોય ને એ કાંટાથી પરમાત્મા મટાડે છે. માટે ભગવાનની કથાનો વાલા ભક્તજનો ખૂબ મહિમા છે. ભગવાનની કથાને જે જીવાત્મા સાંભળે છે, ખરેખર વાલા ભક્તજનો એ જીવાત્મા કથાના શ્રવણથી આગળ વધતા 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 એ પરમાત્માની મુક્તની પંક્તિની અંદર બેસી જાય છે. માટે વાસુદેવ મહાત્મ્ય એમ કહે છે કે ભગવાનના મુક્ત બનવા માટેનું 11મો શણગાર છે એ કથા કીર્તન છે, એને નિત્ય સાંભળવા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમને કઈ પોતાને કથાની જરૂર નહોતી. સ્વયં ભગવાન હોવા છતાંય અનેક વખત
કથાઓના આયોજનો કરાવી, સંતો દ્વારા કથાને કરાવે, પવિત્ર ભૂદેવો દ્વારા કથાને કરાવે અને પોતે એક શ્રોતા બની અને એનું શ્રવણ કરે. કોઈક વખત ભાગવતની કથા, કોઈક વાર રામાયણની કથા, કોઈક વાર પુરાણોની કથા ભગવાન સ્વામિનારાયણ અનંત વખત સાંભળી હશે. કારણ કે મહારાજ પોતે એવું માનતા હતા કે કથાના શ્રવણથી જે જીવાત્માને પ્રાપ્તિ થાય છે એવા બીજા કોઈ સાધનથી કે બીજા કોઈ તપથી બહુ થતી નથી. અને એટલા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં પોતાના ભક્તજનોને આજ્ઞા કરી. શું આજ્ઞા કરી? શિક્ષાપત્રીનો 63મો શ્લોક. આ 63મા શ્લોકમાં મહારાજે એમ કીધું કે ભગવાન મંદિરમ સર્વૈ સાયં ગંતવ્ય મન્વહમ નામ સંકીર્તનમ કાર્યમ તત્રોચ્ચય રાધિકા પતે. મહારાજ કે અમારા આશ્રિતોએ સાયંકાળે ભગવાનના મંદિરે જવું, પણ ભગવાનના મંદિરે જઈને તરત આવતું ના રહેવું. તો ત્યાં શું કરવું? તો વળીને 64મા શ્લોકમાં મહારાજે એમ કીધું, કાર્યાસ્તસ્ય કથા વાર્તા શ્રવ્યાશ્ચ પરમાદરૈઃ વાદિત્ર સહિતમ કાર્યમ કૃષ્ણ કીર્તનમોત્સવૈઃ. કથા અને કીર્તનની વાત જે વાસુદેવ મહાત્મ્યની અંદર કરવામાં આવી છે એ જ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીના 64મા શ્લોકની અંદર પોતાના આશ્રિતોને વાલા ભક્તજનો આજ્ઞા કરી છે. અને કથા છે ને એ અરીસો છે, અરીસો. કથા એ આપણા જીવનની અંદર મિરરનું કામ કરે છે. જેવી રીતે આપણે મિરરની સામે ઉભા રહીએ તો જેવા આપણે છીએ એવું મિરર આપણને બતાવે છે. આપણે કાળા હોય, ધોળા હોય, ઊંચા હોય, નાના હોય, દેખાવડા હોય ન હોય, સારા લાગતા હોય ન લાગતા હોય, મિરર ક્યારેય કોઈની શરમ રાખતું નથી. એ જેવા આપણે છીએ એવું આપણને મિરર એ આપણને કહે છે. એમ કથા પણ એક પ્રકારનું મિરર છે, અરીસો છે. કથા પણ આપણે જેવા છીએ એવું આપણને બતાવે છે કે આપણે કામી છીએ, ક્રોધી છીએ, લોભી છીએ, માની છીએ, આપણને સેવા ગમે છે કે નથી ગમતી, આપણે કેવા છીએ, આપણામાં કેવા કેવા દોષો છે, એ કથામાં જઈએ ને ત્યારે ખબર પડે છે. હા, જેને ખરેખર જીવનમાં કથા સાંભળવામાં રુચિ હોય અને જે સમજવા માંગે એને કથા કે ભાઈ તારામાં આ દોષ છે. માટે કથા છે એ વાલા ભક્તજનો આપણા જીવનની અંદર એ મિરરનું કામ કરે છે. માટે નિત્ય ભગવાનની કથા સાંભળવી, સાંભળવી ને સાંભળવી. કથા વાર્તા સાંભળવાનું નિયમ રાખવું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં એમ કીધું કે કથાનું વ્યસન રાખવું. જેવી રીતે કોઈ વ્યસની હોય, કોઈ બંધાણી વ્યક્તિ હોય, કોઈને દારૂનું વ્યસન હોય, કોઈને બીડીનું હોય, કોઈને ચાનું હોય, કોઈને તમાકુનું હોય, એ વ્યસની માણસ એ વ્યસન જ્યાં સુધી એને મળે નહીં ત્યાં સુધી ન ખાવું ભાવે, ન પીવું ભાવે, ન ઊંઘ આવે. અરે સવારે એ કદાચ ટોયલેટ કરવા જાય ને તોય એને એ પેટ સાફ ના થાય. એવો વ્યસનનો પાવર છે. માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે અમારા આશ્રિતોએ કથા વાર્તાનું એવું વ્યસન રાખવું. વ્યસન એવું રાખવું કે કથા વાર્તા જ્યાં સુધી દિવસમાં એકવાર ન સાંભળે ત્યાં સુધી ખાવાની ઈચ્છા ન થાય. અરે ત્યાં સુધી ઊંઘ ના આવે. અને કદાચ કોઈ દિવસ રહી હોય તો મનની અંદર એવો રંચ રહ્યા કરે કે અરે આજે તો મારાથી કથા ના સંભળાય. તો એવું કથા વાર્તાનું વાલા ભક્તજનો એ નિત્ય વ્યસન રાખો. અને કથા રૂપી જે શબ્દ છે ને એ આપણા સીધા હૃદયમાં સોંસરા ઉતરે છે. જો મન દઈને કથા સાંભળે તો. પછી કથા સાંભળતા હોય અને પછી એ રીંગણા જોખવાનું કામ ચાલુ હોય. રીંગણા જોખવામાં ખબર પડે છે ને
આંખો બંધ થઈ ગઈ હોય અને આ મણિકુ ચાલ્યા જ કરે, ઊંઘ આવ્યા જ કરે, એને કહેવાય રીંગણા જોઈખા. આ મણિકુ ઘડીએ ને ઘડીએ ઊંચું નીચું થયા કરે. કથા સાંભળવી તો મન દઈને કથા સાંભળવી, નકર પછી એ કથા રૂપી વચન છે ને એ હૃદયને ન વાગે, એ ક્યાંક બીજે વાગે. એક ગામની અંદર કથા ચાલતી હતી, આખું ગામ કથા સાંભળવા આવે. એક ડોશીમાં કથા સાંભળવા આવે નહીં. ગામના બધા લોકો, બધી જ બહેનો ભેગી થઈને ડોશીને વારંવાર કે માડી કથા સાંભળવા આવો, કથા સાંભળવા આવો. ડોશીમાં કે હવે કથા તો અમે બહુ આખી દુનિયામાં થતી હોય છે. અરે ગામના બહેનો કહે માડી બીજી બધી કથાઓ તમે ઘણી કદાચ કે સાંભળી હશે, પણ અહીંયા કથા સાંભળવા આવો અને આ મહારાજ જે કથા કરે છે એના જે વાણી રૂપી જે વચનો છે એ વચનો સીધા હૃદયની અંદર વાગે ને એવા છે. ડોશીને બહુ આગ્રહ કર્યો ને ડોશી કે હાલો. ડોશીમાં કથા સાંભળવા ગયા. ખાઈ પીને ભરપેટ ભોજન કરીને પાણી ભરીને ગયા. હવે ખાઈ પીને કથા સાંભળવા માટે બેઠા હશે, તે કથામાં ડોલાબુ આવ્યા કરે. ઘડીએ ઘડીએ ડોશીમાં ઝોકા ખાય. કથા પૂરી થઈ ગઈ, કથામાંથી બધા લોકો કથા સાંભળીને જતા રહ્યા, વક્તા પણ જતા રહ્યા, કોઈ કથામાં રહ્યું નહીં, છતાંય ડોશીમાં ઝોલા ખાધા કરે. એમાં એક બકરી ફરતી ફરતી ત્યાં આવી અને આ ડોશી આમાં માથું કરે ને તો ઓલી બકરી પણ સામે માથા માર્યો. એવા માથામાં શિંગડા માર્યા, એવા શિંગડા માર્યા અને ડોશીની ઊંઘ ઉડી ગઈ અને ઉઠીને જોવે તો કોઈ નહીં. ડોશીને એવી મંડી પીડા થવા માથામાં. અને ગામના બહેનો જે કથા સાંભળવા માટે એને બહુ આગ્રહ કરતા હતા ને, ઓલા બહેનોએ કીધું કે માડી તમે આજ છેલ્લા દિવસે કથા સાંભળવા આયા, મજા આવી કે નહીં? ત્યારે ડોશી ખીજાણી કે મૂવીઓ તમે તો કહેતા હતા કે મહારાજની વાણી એવી છે કે હૃદયમાં ઘા વાગે છે, આ તો મારા માથામાં ઘા વાગ્યા ને ધીમણું કરી નાખ્યું. લો આ માથામાં. કથા સાંભળવા જાય પણ ત્યાં જઈને ઊંઘવાનું કામ કરે તો પછી ઢીમણા થઈ જાય. જાગ્રત થઈ જાગી અને કથા સાંભળે તો એ વચન છે ને સીધા હૃદયમાં સોસરા ઉતરી જાય અને વ્યક્તિનું એ પરિવર્તન થાય એ કથાના માધ્યમથી થાય છે. માટે વાલા ભક્તજનો, 11મો જે શણગાર છે એ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ છે અને કથાના શ્રવણના માધ્યમથી એ જીવાત્મા મુક્તની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જન્મો જન્માંતરથી ભટકતો આ જીવાત્મા એ ખૂબ થાકી ગયો છે. એના થાકને ઉતારવા માટે કથા છે. એટલા માટે કથાનું ઊંધું કરો એટલે થાક થાય છે. આપણે 84 લાખ યોનિમાં ભટકતા ભટકતા આ માનવ યોનિમાં આવ્યા છીએ અને આ યોનિમાં પરમાત્મા મળ્યા. એ પરમાત્માના ચરિત્રોને જ્યારે સાંભળીશું ત્યારે જ આપણો જે જન્મ જન્માંતરનો જે થાક છે એ થાક એ વાલા ભક્તજનો ઉતરશે. કથા એ ઔષધિ છે. એ ઔષધિ એ શ્રવણના માધ્યમથી એ આપણા રોગોને મટાડવાનું વાલા ભક્તજનો જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે 11મું સાધન એ કથા છે. માટે વાસુદેવ મહાત્મ્યની અંદર ભગવાનના મુક્ત બનવા માટેના જે 11 સાધનો બતાવ્યા છે એ 11 સાધનો એ જીવનની અંદર જો વાલા ભક્તજનો આપણે ઉતારીએ તો આપણે પણ એ શ્વેત દીપની અંદર જે રહેલા મુક્તો છે એ મુક્તોની જેવી સ્થિતિ આપણને મળે અને આપણે પણ અજર અમર બની જઈએ. આપણને નો ખાવાની ચિંતા રહે, નો મરવાનો ભય રહે, ગમે ત્યાં આપણે જઈ શકીએ, મરણથી પણ આપણે ડરીએ નહીં અને એ પરમાત્માના ધામના સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. તો વાલા ભક્તજનો, એ 11 સાધનો એની આપણે કથા સાંભળી. એ 11 સાધનો કયા તમને ખબર છે ને? ફરી વખત તમને યાદ અપાવો. એ 11 સાધનો કયા? તો કે હિંસા એ રહિત એવી અહિંસા, તપ, સ્વધર્મ, વૈરાગ્ય, મહાત્મ જ્ઞાન, આત્મનિષ્ઠા, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, સંત સમાગમ,
સેવા રહિત મુક્તિની પણ અનિચ્છા અને સિદ્ધિની અનિચ્છા અને કથા અને કીર્તન, આ 11 સાધનો એ ભગવાનના ભક્તને પરમાત્માના એકાંતિક મુક્ત બનાવે છે. માટે વાલા ભક્તજનો, વાસુદેવ મહાત્માના 4th અધ્યાયની અંદર આ 11 સાધનોની કથા કાર્તિક સ્વામી સાવરણી મહર્ષિને સંભળાવી અને અહીંયા 4th અધ્યાયને વાસુદેવ મહાત્માની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. 4th અધ્યાયને પૂર્ણ કરી અને વાલા ભક્તજનો, આજની આપણી કથાને પણ આપણે વિરામ આપીશું. સૌ ભક્તજનોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.